Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear learners, my dear colleagues, my dear respected teachers, welcome everybody from Kustia City College online classroom. This is Mahfuza Akhtar with you, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. My dear learners, how are you? I think you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, actually, are you you know that in Corona situation, actually at that time we are very much confused. So my dear learners, please don't fear. Please stay at home and be attentive to your study. Okay, my dear learners. Last classes we discussed with you on the topics of synonyms and antonyms, and you know that these topics is very much important for you, because who are second year student now, who are in English first year, actually you are going to give the annual examinations. Okay, so my dear learners, that topics was very much important, but today I am going to discuss with you on the topics of connector. Okay, you know connector is very important as who are in intermediate second year students and also who are first year. Actually in this way I am going to discuss with you on the topics of connector. So my dear learners, before going to class, do you hear me or do you see me? Please ensure me. I am also, and please share the class with your friends as well as all the learners will see the class. Okay. Okay, do you hear me or do you, my dear learners, do you hear me or do you see me? I am also sharing the class with your friends. Please share the class to your friends as well as all the learners will see the class. Okay, my dear learners. Okay, I have shared the class. Okay, my dear learners, I think everything is okay. So now let's look at the slide. Okay, my dear learners. Actually today we are going to discuss with you on the topics of connector. Okay, so welcome everybody and best wishes for the learners and my dear colleagues and respected teachers and all in all Bangladesh actually who are seeing my class. Okay, please share the class. This is Mahfuza Akhtar with you on the topics of connector, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. Okay, my dear learners. So today our topics is connector. Okay. So my dear learners, I just want to see you something. Okay. Actually, my dear learners, you see
What is this? Okay, actually this is the charger, okay, and the charger is connected with mobile phone, okay. If you want to charge it, actually we have to connect it the charger, okay. My dear learners, do you understand? Actually connector, this is called, actually this is this charger has also another name. This is called connector, okay. Actually charger is connected with mobile phone. Without charger, actually we can't charge the mobile phone, okay. So in our English grammar we also see without connector we can't express our sentences. We can't ornamentate the sentences, okay. We can decorate the sentence, okay. So charger is needed, okay, connector is needed, as well as if we don't use charger, actually mobile will not run. So in this way, without connector, actually you know that sentence would not be very meaningful, okay. If you want to make a meaningful sentence, actually connector is necessary, okay. I think I have understood you, okay, my dear learners. So okay, my dear learners, so today our topics is connector. You know, in intermediate second paper, connector is very much, actually if you ask any students actually which topic is very much difficult for you, actually they will tell you that connector is difficult for us, because you know the connector actually when we want to fill in the gaps, actually put connector, actually where connector sits and how to use connector in the sentence, actually most of the students, most of us are not aware, okay. Actually without connecting the connector, actually sentence will be inactive, okay, sentence will not be beautified, okay. So my dear learners, today our topic is connector. In intermediate second paper you see number 10 options, okay. Number 10, there we find connectors, fill in the gaps. There will be 10 gaps and every gaps has connector has half marks and you will get 5 marks, okay. 10 connectors, you have to fill in the blanks, okay, you have to fill in the blanks and there you will get only 5 marks. So for these 5 marks, actually you have to be very much active, you have to practice the connector, okay, my dear learners. So 10 মার্কের মধ্যে 5 মানে 10 এর মধ্যে হাফ মার্কস করে এক একটা নাম্বারের জন্য, এক একটা কানেক্টরের জন্য, কাজে এই বিষয়টা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন আমরা এর আগে বিফোর ক্লাস উই হ্যাভ ইউজ সিনোনিমস অ্যান্ড অ্যান্টোনিমস, ইউ নো, এবং সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমস করার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করেছি যে সেখানেও কিন্তু এরকম 5 মার্ক, ওকে। এবং if you want to know the synonyms and antonyms, আমরা বলেছি যে you have to know the parts of speech, okay. So when we want to put the right form of connectors, actually we have to use the connectors. Actually what is the meaning of those connectors, actually what are the connectors, okay, my dear learners. So then another slide I am going to give you the explanation of connector, okay. Actually connector is a word, okay, the words actually which ornamented the sentence, which beautifies the sentence, which makes the sentence embellishments, this is called connector, okay. Connector, you know, actually পূর্বের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্স বা বাক্যের সংযোগকারী শব্দকেই সেন্টেন্স কানেক্টর বলে, okay. Please go to the let's look at the slide. In this slide you see বলছে পূর্বের সেন্টেন্স বা বাক্যের সাথে সংযোগকারী শব্দকেই বলা হয় connector. Actually connectors are words, okay, and these words ornamented the sentence, these words embellish the sentence, makes the sentence beautiful, makes the sentence meaningful, okay. My dear learners, actually sentence connector, linking words, all these are actually, these are group of words, actually it would be conjunctions, it would be phrase, or it would be connectors, okay. So my dear learners, you know
that connectors would be conjunctions, connectors would be phrases, and connectors would be adverbs. Okay, so what is connector? Connector are the group of words which combine the two words, phrases and sentences. Okay, actually বাক্যের যে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহার হয় সেটাই হচ্ছে কানেক্টরস, এবং এখানে বলা যায় যে কনজাংশনস, কানেক্টর আর ডিফারেন্ট ফ্রম কনজাংশনস, কনজাংশনস এন্ড কানেক্টর are different. Okay, actually different between connector and conjunctions. Conjunction are used to connect two nouns, two independent clauses or group of words. Okay, but connector, you know that connector used to connect a large group of words. A large group, একটা বৃহত্তর শব্দের মানে দুটি সেন্টেন্স বা দুটি সেন্টেন্সকে একসাথে যুক্ত করা, সেক্ষেত্রে we have to use connectors. Okay, actually it also joins phrases, it also joins sentences. Okay my dear, so in this sentence please follow the examples. Neetu did not read her lesson carefully. Here you see Neetu did not read her lesson carefully when she was the student of class 12. Okay my dear learners, এটা বড় করে দেখা যাচ্ছে। Neetu did not read her lesson carefully. Please follow these sentences. In these sentences, full stop is, here is full stop and there we find gaps. Okay, after gaps then we have to, actually in this gap we have to fill the connector. Okay, এখানে আমরা খেয়াল করছি Neetu did not read her lesson carefully when she was the student of class 12. Okay my dear learners, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে পূর্বের বাক্যের সাথে পরের সেন্টেন্স বা বাক্যের মধ্যে যে সংযোগ একটা শব্দ, তার মানে one sentence has completed then another sentence is begin with connector or এখানে বলছে যে Neetu did not read her lesson carefully. Neetu ভালোভাবে পড়াশোনা করেনি, যার কারণে যখন সে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে ছিল সেন্টেন্স কানেক্টর। ওকে, I have just explained you, if mobile when we want to actually start a mobile phone, actually charger is needed, so that if you want to make a sentence, make sentence embellishment or make the sentence meaningful, actually sentence connector is necessary. So today our topic was sentence connector. Okay my dear learners, so my dear learners, sorry for the network interruptions. Okay, because video থেমে গিয়েছিল, সরি, নেটওয়ার্কে অনেক সমস্যা। এই কয়েকদিন ক্লাস, গত দিনে আমি চাঁদপুর অনলাইন স্কুলে ক্লাস নিচ্ছিলাম, তার আগের দিন খুলনা অনলাইন স্কুলে এবং গতকাল কুড়িগ্রামে ক্লাস নিচ্ছিলাম, সব জায়গাতেই একই প্রবলেম ছিল। আজকে আমি তোমাদের সাথে আমার নিজের কলেজ কুষ্টিয়া সিটি কলেজ অনলাইন ক্লাসরুমে আসছি, কিন্তু এখানেও আজকে সেটার সেই সমস্যা যে নেটওয়ার্ক প্রবলেম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো প্লিজ স্টে উইথ আস। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ সি দ্যাট সেন্টেন্স কানেক্টর এখানে 10 মার্ক থাকবে। 10-এর মধ্যে তোমাকে 5 পেতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে প্রত্যেকটি কানেক্টর সঠিকভাবে বসাতে হবে। তো ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও লেটস লুক এট দ্য অ্যানাদার স্লাইড। পূর্বের সেন্টেন্স বা বাক্যের সাথে পরের সেন্টেন্স বা বাক্যের সংযোগকারী শব্দকে বলা হয় সেন্টেন্স কানেক্টর। অ্যাকচুয়ালি দি কানেক্টর আর দি ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি হুইচ ইউজড ইন এ মানে গ্রুপ অফ, একটা বৃহত্তর অংশ, সেন্টেন্সের বৃহত্তর অংশ যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর ইউজ করে থাকি। এবং সেন্টেন্স কানেক্টরের সাথে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে কানেক্টর কনজাংশনসগুলোকে অনেকে কানেক্টর মনে করি। আসলে কানেক্টরস আর অফ 3 কাইন্ডস, 3 ধরনের কানেক্টর। দেয়ার আর 3 টাইপস অফ কানেক্টরস। নাম্বার 1, কনজাংশনস উড বি দ্য কানেক্টরস অ্যান্ড ফ্রেজ, যেমন on the other hand, on the contrary, okay, at the beginning, these are the conjunctions, phrases, and adverbs are also would be the connectors. Usually, generally, all these are connectors. Okay my dear learners, when conjunction would be connector, conjunction would be and, but, or, so, therefore, yet, all these are connectors. Okay, actually it will begin the second sentence. Okay, after finishing the first sentence, this connector would be linked at the end of the first sentence, okay, and beginning of the second sentence. Okay, বাক্যের দ্বিতীয় বাক্যের শুরুতে সবসময় কি বসে, কানেক্টর বসে। তো let us follow
actually how connectors are works in a sentence. আমরা এখন একটা স্লাইডে খেয়াল করি. In this slide you see, for example, you see Neetu did not read her lesson carefully when she was the student of class 12. যখন নিতু দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল তখন সে ভালোভাবে পড়াশোনা করেনি এবং যার ফলে she failed in admission test এবং যার কারণে সে পরীক্ষায় ফেল করেছে, অ্যাডমিশন টেস্টে কি করেছে, ফেল করেছে. তাহলে in these sentences আমরা খেয়াল করছি after finishing the first sentences we find the gap. She failed in admission test. Before this sentence we find the fill in the gaps. তাহলে এখানে স্বভাবত কি কানেক্টর এখানে বসবে, এখানে অবশ্যই একটি কানেক্টর বসবে, তাই না? এখানে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট দিতে পারি অথবা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস দিতে পারি, তাই না মাই ডিয়ার লার্নার্স? তাহলে এখানে খেয়াল করো যে নিতু ডিড নট রিড হার লেসন কেয়ারফুলি হোয়েন শি ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 12. এখানে আমরা খেয়াল করতেছি যে এখানে আফটার দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স উই সি বিফোর স্টার্টিং দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স এখানে আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস শি ফেলড ইন অ্যাডমিশন টেস্ট. ওকে, তাহলে দিস ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর. বৃহত্তর অংশকে, বাক্যের বৃহত্তর অংশকে যুক্ত করার জন্য অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর যুক্ত হয়. আমরা কানেক্টর এবং লিঙ্কার, দেয়ার আর সাম ডিফারেন্স বিটুইন কানেক্টরস অ্যান্ড লিঙ্কার্স মাই ডিয়ার লার্নার্স. আমি সেই বিষয়টা এখন তোমাদের সামনে দেখাবো. এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কার্সের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে. ইন দিস এখানে আমরা খেয়াল করি যে নিচে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া আছে, যেমন হি ইজ পোর বাট অনেস্ট. ইন দিস সেন্টেন্সেস ফ্রম ইউর চাইল্ডহুড টিল নাও অ্যাকচুয়ালি ইউ আর অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দিস সেন্টেন্স. ওকে, হি ইজ পোর বাট অনেস্ট, সে সৎ, সে গরিব কিন্তু সৎ. ওকে, আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের সিনট্যাক্সগুলো দেখতে পেয়েছি. তো মাই ডিয়ার লার্নার্স এখান থেকে খেয়াল করো যে বাট এখানে কিন্তু হি ইজ পোর বাট অনেস্ট, এখানে এই যে বাট এটা কিন্তু কানেক্টর না, দিস ইজ নট কানেক্টর, দিস ইজ কল্ড লিঙ্কিং ওয়ার্ডস. ওকে, দিস ইজ নট কানেক্টর, বাট কিন্তু এখানে কানেক্টর না, কারণ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেটা বা লিঙ্কার্স যেটা সেটা কি করে দুটি নাউনকে যুক্ত করে বা শব্দকে, হুইচ অ্যাকচুয়ালি কম্বাইন টু ওয়ার্ডস অর টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ. এখানে আমরা আরেকটি বাক্য খেয়াল করছি, হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হি ইজ পোর একটা সেন্টেন্স এবং হি ইজ অনেস্ট এখানে ডাবল সেন্টেন্স আছে এবং এখানে বাট যুক্ত আছে, কনজাংশন বাট দিয়ে যুক্ত করা আছে. সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তার মানে বাট যুক্ত সেন্টেন্সটি এটা কি ধরনের সেন্টেন্স তোমরা কি জানো? এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? বাট যুক্ত সেন্টেন্স, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, তাই না? তো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বাট, কিন্তু এই যে বাট এটার নাম হচ্ছে কনজাংশনস বা কানেক্টরস. ওকে, কানেক্টর দ্বারা যুক্ত. তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে এখানে এই যে বাট, এই বাটটা হচ্ছে এখানে কানেক্টরস, দিস ইজ নট লিঙ্কার্স. কিন্তু লাস্ট সেন্টেন্স, ইন দ্য লাস্ট সেন্টেন্স ইউ সি হি ইজ পোর বাট হি ইজ অনেস্ট. ইন দিস সেন্টেন্সেস ইউ সি আফটার ফিনিশিং দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, আফটার দ্য ফুল স্টপ, দেন উই after before the second sentence he is poor but he is honest. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে কিন্তু বাট যুক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই বাটটা তখন আর লিঙ্কার্স না, এটা হচ্ছে কানেক্টরস. তাহলে প্রথমে এটা মনে রাখা দরকার যে কানেক্টর বসে সেন্টেন্সের শুরুতে ফুল স্টপের পরে, ফুল স্টপের পরে এবং সেন্টেন্সের শুরুতেই সাধারণত যে কানেক্টরগুলো বসে, আর লিঙ্কার্সগুলো বসে ইন দ্য মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স. ওকে, সেন্টেন্সের মধ্যে বসে লিঙ্কার্স. এমন অনেক লিঙ্কার্স আছে যেগুলো হচ্ছে কানেক্টর হতে পারে. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন আই গোয়িং টু দ্য অ্যানাদার স্লাইড. এখানে তোমরা খেয়াল করছো যে তোমাদের স্যাম্পল কোশ্চেন্স আছে এবং স্যাম্পল কোশ্চেন্সের মাধ্যমে আমরা একটু দেখে নিই যে আসলে পরীক্ষায় প্রশ্নটা কিভাবে আসবে. এখানে আমরা খেয়াল করছি Okay, my dear learners, I have shared the class with you because after first actually you are not aware that our class is going on, so I am shared the class again. Okay, please join the class.
Okay, my dear learners, because of networks problem, actually class is hampered again and again. So sorry for that. Okay, my dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এনসিটিভি মডেল কোশ্চেন স্যাম্পল কোশ্চেনের মাধ্যমে আমরা এখানে সত্যতা যাচাই করি যে ইউজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টর ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস অফ দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্সেস। ওকে, এবং এখানে আমরা খেয়াল করছি এখানে আমরা খেয়াল করছি যে after the first sentence there were many reasons that made our victory easier. এখানে ফুল স্টপ, after full stop here we find connector, এখানে গ্যাপ আছে তাই না? আবার পরবর্তী বাক্যেও আমরা কানেক্টর ফুল স্টপের পরে গ্যাপ, অ্যাকচুয়ালি কানেক্টরগুলো ইট ইজ পুট ইন দ্য স্টার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে, কানেক্টরগুলো কিন্তু বাক্যের শুরুতে বসে, যেটা আমরা কিন্তু এই সেন্টেন্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের যে স্যাম্পল কোশ্চেন আছে এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমাদের এই কানেক্টরগুলো বসাতে হবে বাক্যের শুরুতে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমার মনে হয় ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। They fought valiantly in the war fields, D number, and then we find connector, we have to add connector, and we had huge international support. Okay, so my dear learners, আমরা এনসিটিভি মডেল কোশ্চেনের মাধ্যমে আমরা সত্যতা যাচাই করলাম এবং দেখলাম যে আসলে কানেক্টরগুলো এভাবে আমাদেরকে পরীক্ষায় বসাতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি তোমাদের পরীক্ষায় আসার মতো এক নজরে আমরা কিছু কানেক্টর দেখে নিচ্ছি। এখানে খেয়াল করো যে ফার্স্টলি অ্যাজ এ রেজাল্ট, দ্যাট ইজ হোয়াই, কোনো বাক্য যখনই ফার্স্টলি সেকেন্ডলি থার্ডলি এভাবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের যেমন রেজাল্ট স্বরূপ কিছু কানেক্টর আমরা ইউজ করতে পারি, বা বিসাইডস অ্যাজ এ রেজাল্ট, ডাজ, দ্যাট ইজ হোয়াই, যে কোনোটা যে কেউ ইউজ করতে পারে, তবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দ্য কানেক্টর্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সামটাইমস অ্যাকচুয়ালি ইন অর্ডার টু besides, thus, as, since, accordingly, at the same time, and roughly, if, after a while, moreover, but nowadays, apart from this, surprisingly so, except at last, not only that, in fact, for examples, okay, at present, however, then, though, finally, actually তোমাদেরকে কিন্তু এইভাবেই এই কানেক্টরগুলো, এখানে যে কানেক্টরগুলো আছে এগুলো একটু এক নজরে দেখে নিই এবং এই কানেক্টরগুলো তোমরা পারলে তুলে নিবে অবশ্যই, কারণ এই কানেক্টরগুলো থেকেই সাধারণত প্রশ্ন আসে এবং এই প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে এই কানেক্টরগুলো দিয়ে সলভ করতে হবে, কানেক্টরগুলো যথোপযুক্ত স্থানে বসাতে হবে। তো ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও কানেক্টর ফর শোয়িং কন্ট্রাস্ট। অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাস্ট পার্থক্য বা তুলনা বোঝাতে কিছু কানেক্টর ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আমরা খেয়াল করছি হাউএভার, অল্টারনেটিভলি, অর্থাৎ যাই হোক, যেমন দিস রেস্টুরেন্টস, যাই হোক অর্থে হাউএভার, অথবা আমরা ইন কন্ট্রাস্ট, ইন অথবা ইন অপোজিশনস এটা বসাতে পারি, অথবা নেভারদিলেস, ওকে, নেভারদিলেস বসাতে পারি এত কিছুর পরেও বা তথাপি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, বাই কম্প্যারিজন, তুলনায় বা অন্যদিকে, সেক্ষেত্রে অন দ্য কন্ট্রারি, অন্যদিকে বোঝাতে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি। অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর সবসময় বাক্যের শুরুতে, অ্যাকচুয়ালি ইট উইল বি, actually connector you have to use at the beginning of the sentence. Okay, so instead, conversely, okay, all these are connector. Actually this connector actually means পার্থক্য আর তুলনা। এই পার্থক্য এবং তুলনা বোঝাতে actually we have to add this type of connectors. Okay my dear learners, so এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কানেক্টরগুলো কিভাবে বাক্যের মধ্যে বসেছে। যেমন as example, however, actually however, what is the meaning of the words যাই হোক বা alternatively, যেমন these restaurants beside my house is the one of the best restaurant, আমার বাড়ির পাশে যে রেস্টুরেন্টটি আছে সেটা হচ্ছে অনেক বেস্ট, অনেক ভালো। however যাই হোক, their staffs are not professional, কিন্তু তাদের স্টাফগুলো প্রফেশনাল নয়। এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে there are two ideas, one is positive and negative idea, there is the combination of positive and negative idea, যেটাকে পৃথক করা হয়েছে, তুলনা করা হয়েছে এই কানেক্টরগুলো দিয়ে। however, alternatively, actually we have to join this type of connector, however, alternatively. Okay, actually if you want to put the connector, my dear learners, you have to know the meaning of the sentences. Okay, আমার মনে হয় যে তোমরা বাক্যের মিনিংগুলো ভালোভাবে পড়বে এবং ভোকাবুলারিজগুলো সুন্দর করে পড়বে, নাহলে it would be very much difficult for you. Okay, next you see in contrast, in oppositions, এটা বোঝাতে আমরা কি ধরনের কানেক্টর। এখানে খেয়াল করি in contrast, in oppositions, এর অর্থ হচ্ছে অন্যদিকে, যেমন prices of necessary things have gone up, in contrast the general people's income seems to be stagnant. Okay my dear learners, এখানে খেয়াল করো
যে নেসেসারি থিংস মানে যেগুলো আমরা এখানেও কিন্তু আমরা কন্ট্রাস্ট দুটি বিষয়ের মধ্যে একটা কন্ট্রাস্ট বা তুলনা বোঝাতে একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ আইডিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখানে কানেক্টর ইউজ করেছি। এবং পরবর্তীতে নেভারদিলেস, এখানে আমরা নেভারদিলেসের ক্ষেত্রে দেখতেছি যে হি কুড নট স্লিপ ওয়েল লাস্ট নাইট, নেভারদিলেস আই ওয়েন্ট টু ফুটবল প্র্যাকটিস অ্যাজ ইউজুয়াল। ওকে, ইন দিস সেন্টেন্স এস ইউ সি যে সে গত রাতে ভালো তার ঘুম হয়নি, এত কিছুর পরেও সে ফুটবল প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিল। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটা পজিটিভ বা নেগেটিভ মিনিং এবং কন্ট্রাস্ট বা তুলনা করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নেভারদিলেস বাই কানেক্টরগুলো অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর উইল ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে নানদিলেস, ইয়েট, এত কিছুর পরেও অথবা তথাপি অর্থে এই কানেক্টর, যেমন আই ডোন্ট থিঙ্ক মুন্নি হ্যাজ ডান সাচ অ্যান ইলজিক্যাল টাস্ক, নানদিলেস আই উইল টক টু হার অ্যাবাউট দিস। ওকে, এখানেও কিন্তু একই ধরনের। আবার এখানে পরবর্তী সেন্টেন্স, আই হ্যাভ অলওয়েজ টোল্ড ইউ নট টু ফোন মি, আমি তোমাকে বারবার বলেছি আমাকে ফোন করবে না। ইয়েট, তথাপিও, তবু বা তথাপি, ইউ কিপ অন ডুইং, তোমাকে বারবার বলেছি যে তুমি ফোন করবে না, কিন্তু তুমি বারবারই ফোন করেছো, বারবারই চেষ্টা করেছো। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে নানদিলেস বা ইয়েট আমরা এখানে ইউজ করছি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার নেক্সট কানেক্টর আমরা খেয়াল করি হোয়ারাস। হোয়ারাস এখানে অথচ বা অন্যদিকে, অন দি আদার হ্যান্ড, এখানে তুমি হোয়ারাসের পরিবর্তে অন দি আদার হ্যান্ডও ইউজ করতে পারো, যেমন আই অলওয়েজ ট্রাইড টু অ্যাসিস্ট হার, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি তাকে সাহায্য করার। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে শি হ্যাজ নেভার ইভেন ট্রাইড টু রিয়েলাইজ দ্যাট, কিন্তু সে কখনোই এটা বুঝতে পারে নাই, সে কখনো বোঝার চেষ্টা করে না। এই যে বিষয়, একটা নেগেটিভ এবং একটা পজিটিভ আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি কম্প্যারিজন এবং কন্ট্রাস্ট করা হয়েছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা খেয়াল করি বাই কম্প্যারিজন, তুলনায় বা অন্যদিকে। এক্ষেত্রে আমরা বাই কম্প্যারিজন, গোয়িং আউট অ্যাট দি টাইম অফ করোনা এপিডেমিক ইজ রিস্কি, করোনার সময় বাইরে যাওয়াটা অবশ্যই খুব রিস্কি। বাই কম্প্যারিজন, পিপুল আর রোমিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার উইদাউট এনি ফিয়ার। ওকে, এখানে সেই তুলনামূলক একটা আলোচনা এবং সেখানেও পার্থক্য বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা বাই কম্প্যারিজন এই কানেক্টরটা ইউজ করছি। এইটাও আমরা খেয়াল করছি যে দিস কানেক্টর ইজ ইউজড ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স। ওকে, এখানে আমরা বাই কম্প্যারিজন বসেছে, এখানে কিন্তু সেকেন্ড সেন্টেন্সের পূর্বে যে গোয়িং আউট অ্যাট দ্য হাউস অফ দ্য করোনা এপিডেমিক ইজ রিস্কি, বাই কম্প্যারিজনস পিপুল আর রোমিং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার। এখানে খেয়াল করছি যে করোনার সময় আসলে বাইরে যাওয়া ঠিক না, বাইরে যাওয়া খুবই রিস্কি, তারপরও মানুষ কি করছে, তথাপি মানুষ সেই তুলনায় বা অন্যদিকে মানুষ কি করছে, এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো ভীতি ছাড়াই। এবার নেক্সট সেন্টেন্স আমরা খেয়াল করছি অন দ্য কন্ট্রি। অন দ্য কন্ট্রি বলতে অন্যদিকে, ইউ অলওয়েজ সে দ্যাট ইউ ডোন্ট লাইক হিম, অন দ্য কন্ট্রি ইউ স্টে ক্লোজ টু হিম অল দ্য টাইম। তুমি সবসময় বলো যে তুমি তাকে পছন্দ করো না, ইউ ডোন্ট সে, অন দ্য কন্ট্রি কিন্তু অন্যদিকে তুমি সবসময় তার কাছেই থাকো বা তার সাথে সাথেই থাকো। এই যে বিষয়গুলো, এই ক্ষেত্রে আমরা অন দি কন্ট্রারি, ওকে, অন দি কন্ট্রারি এটা ইউজ করবো। নেক্সট এক্সাম্পল, ইনস্টেড এটা অন্যদিকে বা অপর পক্ষে, যেমন আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক এ সাইড ইন দ্য আর্গুমেন্ট, ইনস্টেড আই পুট মাই হেডফোনস অন অ্যান্ড লিসেন টু মিউজিক। এখানে দুটি পজিটিভ এবং নেগেটিভ আইডিয়া, একটি পজিটিভ এবং একটি নেগেটিভ আইডিয়া, এখানে পার্থক্য কম্প্যারিজন কন্ট্রাস্ট বোঝাতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে সে কোনো মানে বিতর্কের মধ্যে থাকতে চায় না, কিন্তু তারপরেও সে হেডফোন নিয়ে গান শুনছে, এই যে বিষয়গুলো। এবার আসি কনভার্সলি, অন্যদিকে হিজ ব্রাদার্স আর ভেরি ভার্টিক্যাল, তার ভাই খুবই সৎ এবং ভালো মানুষ, বাট কনভার্সলি অন্যদিকে হি ইজ এ ল্যাচারাস পারসন, তার মানে তার ভাই খুব সৎ কিন্তু সে সৎ না, সে হচ্ছে একটু অসৎ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো আমরা বুঝতে পেরেছি যে ওয়ান নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ আইডিয়া, এই ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাস্ট করতে আমরা এই যে কানেক্টরগুলো আমরা ইউজ করেছি এগুলো ইউজ করতে হবে। এবার আসি কানেক্টর ফর সিমিলারিটি। সিমিলারিটি মিনস সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা কি কি কানেক্টর ইউজ করি, যেমন ইউসি, লাইকওয়াইজ অর্থাৎ অনুরূপভাবে বা একইভাবে, লাইকওয়াইজ যেমন you can't give your phone number to everyone who asks for it, likewise you can't call your address to everyone। দুটি সিমিলার বাক্যকে যখন আমরা একটা আরেকটার সাথে কানেক্ট করবো সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনোটা করতে পারি। লাইকওয়াইজ মানে অনুরূপভাবে একইভাবে, সিমিলারলি মানে অনুরূপভাবে একইভাবে,
বা করসপন্ডিংলি অনুরূপভাবে, ইন দ্য সেম ওয়ে একইভাবে, বা ইন এ সিমিলার ম্যানার হতে পারে, বা অলসো, প্লাস, ইকুয়ালি, জাস্ট অ্যাজ, তুমি যে কোনোটা ইউজ করতে পারো। ইউ ক্যান ইউজ এনি অফ দ্যাম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে ইউ ক্যান গিভ ইউর ফোন নাম্বার টু এভরিওয়ান হু আস্ক ফর ইট। তুমি তোমার ফোন নম্বর কাউকে, মানে যে কেউ চাইলেই তুমি তোমার ফোন নম্বর দিতে পারো না। ঠিক তেমনিভাবে তুমি তোমার অ্যাড্রেসও সবাইকে দিতে পারো না। ইন দিস ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারলি বা লাইকওয়াইজ এই কথাগুলো ইউজ করতে পারি, এই কানেকশনগুলো ইউজ করতে পারি। নেক্সট সেন্টেন্স, উই শুড রিমেন সাইলেন্ট হোয়াইল দ্য টিচার্স স্পিক। যখন শিক্ষক কথা বলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে সাইলেন্ট থাকতে হয়। সিমিলারলি, অনুরূপভাবে বা একইভাবে, উই হ্যাভ টু লিসেন টু হিম কেয়ারফুলি। যেমনভাবে আমরা কথা বলবো না, তেমনিভাবে খুব কেয়ারফুলি উই হ্যাভ টু লিসেন দ্য স্টাডি। ওকে, দেন অ্যানাদার সেন্টেন্স, নাবিলা ইজ অ্যান এক্সিলেন্ট সিঙ্গার। নাবিলা হচ্ছে খুবই ভালো সিঙ্গার, চমৎকার গায়। করসপন্ডিংলি হার পেইন্টিংস উইল mesmerize you. Okay, all these actually, this type of connector or expresses the similar meaning, similarity বোঝাতে। যেমন লাস্ট সেন্টেন্সে এখানে আমরা খেয়াল করছি, আই লাভ দ্য বুক অফ এস.এম. জাকির স্যার প্লাস অলসো জাস্ট আস, যে কোনোটা আমরা বসাতে পারি। আই লাভ হিজ ফিলসফি। ওকে, এখানে সিমিলারিটি বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কানেক্টরগুলোই ব্যবহার করব। এখানে অলসো বসাতে পারি, অথবা জাস্ট অ্যাজ, অথবা প্লাস। আই লাভ দ্য বুক অফ এস.এম. জাকির হোসেন স্যার জাস্ট অ্যাজ আই লাভ হিজ ফিলসফি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো আমরা কানেক্টরের ক্ষেত্রে দুই ধরনের কানেক্টর পেলাম। একটা হচ্ছে কানেক্টর অফ ইউজিং কন্ট্রাস্ট অ্যান্ড ইউজিং সিমিলারিটি। ওকে, এবার আমরা আসি যে সেন্টেন্সের মধ্যে কানেক্টরগুলো কিভাবে আমরা বসে বা কিভাবে বসাবো। আরও কিছু কানেক্টর, যেমন কানেক্টরগুলোর কিছু সমার্থক শব্দ আছে, এবং তুমি ফার্স্টলি একটা কানেক্টর, এর পরিবর্তে আমরা অ্যাট ফার্স্ট বসাতে পারি বা ফার্স্ট অফ অল বসাতে পারি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে আমরা বিষয়গুলো একটু দেখতে পারি যে ফার্স্টলি, অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল। কোনো কিছুর বর্ণনার ক্ষেত্রে, যেমন দেয়ার আর মেনি রিজনস অফ ওয়াটার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশনের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে ফার্স্টলি, প্রথমত, মেন ডাজ আনওয়াইজ অ্যাক্টিভিটিস। প্রথমত মানুষ কি করে, মানুষ কিছু অনৈতিক কাজ করে। দেন ফার্স্টলি, এরপরে আমরা সেকেন্ডলি, থার্ডলি এভাবে যুক্ত করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টের পরিবর্তে আমরা ইনস্টেড অফ ফার্স্টলি উই ক্যান ইউজ অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্ট অফ অল। ওকে, অল দিস আর কানেক্টেড। অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে, দিস ইজ দ্য সমার্থক, এগুলো সিনোনিমস অফ কানেক্টরস। কানেক্টরের সিনোনিম, মানে তুমি যে কোনোটা বসাতে পারো। ফার্স্ট ইউজ করতে পারো, বা ফার্স্ট ইউজ করতে পারো, বা ফার্স্ট অফ অল ইউজ করতে পারো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে নেক্সট নাম্বার 2, বিসাইডস শব্দের অর্থ বিসাইডস, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস। বিসাইডস এর পরিবর্তে উই ক্যান ইউজ ইনস্টেড অফ অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, অর ইনস্টেড অফ অ্যাপার্ট ফ্রম দিস উই ক্যান ইউজ নট অনলি দ্যাট। অর্থাৎ এগুলো, এই কানেক্টরগুলো, দিস ইউ কানেক্টর ইউজ অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ, অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করছি, হি লস্ট হিজ মানি ব্যাগ ইন এ মেলা। সে মেলায় তার মানি ব্যাগ হারিয়েছে। বিসাইডস, তাছাড়াও হি লস্ট হিজ সেলফোন, তার মানে সে শুধু তার মানি ব্যাগ হারায়নি, বরং সে তার সেলফোনও হারিয়েছে। তার মানে তার কাছে শুধু মানি ব্যাগ ছিল না, সেলফোনও ছিল, যেটা যেটা হারিয়ে। অ্যাকচুয়ালি ইট গিভস এক্সট্রা এক্সেস ইনফরমেশনস। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস ব্যবহার করতে পারি। বিসাইডসের পরিবর্তে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ব্যবহার করতে পারি, অথবা নট অনলি দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। আমরা যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারি। এবার নাম্বার 3-তে আসি, মোর ওভার, হাউ এভার। বাড়তি বা অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন উই আর ফন্ড অফ পিৎজা, হাউএভার উই আর স্যাটিসফাইড টু হ্যাভ বার্গার। ওকে, এখানে আবার মোর ওভার অর হাউএভার, এখানে নট অনলি দ্যাট এবং বিসাইডস দ্যাট, এটার সাথে কিছুটা একই ধরনের, কিন্তু একটু আলাদা। যেমন এখানে হচ্ছে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে এক্সেস ইনফরমেশন, অতিরিক্ত বাড়তি তথ্য, মানে কোনো কিছু নিয়ে আরেকটু বাড়তি যে বিষয়। যেমন অ্যাজ এক্সাম্পল এখানে আছে, উই আর ফন্ড অফ পিৎজা, আমরা পিৎজা বেশি ভালোবাসি। বাট হাউএভার, যাই হোক, মানে বাড়তি, উই আর স্যাটিসফাইড টু হ্যাভ বার্গার, তারপরও আমরা বার্গার খেতেও পছন্দ করি, মানে বার্গার খেতেও ভালোবাসি। উই আর স্যাটিসফাইড টু হ্যাভ বার্গার, মানে বার্গার যে পেয়েছি বা বার্গার যে খেতে দিয়েছে সেটা খেয়েও আমরা সন্তুষ্ট। তার মানে শুধুমাত্র পিৎজাই তাদের ফেভারিট ছিল না, বরং বার্গারও তাদের ফেভারিট ছিল। এখানে অতিরিক্ত বা বাড়তি যে একটা ইনফরমেশন, এখানে সেটাই দেওয়া হয়েছে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এবার আসি নেক্সট,
নাম্বার 4, অন দি আদার হ্যান্ড আর অন দ্য কন্ট্রারি, এটা বিপরীত দিকে, যেমন বিপরীতধর্মী অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অন দ্য কন্ট্রারি, যেমন মেসি স্কোর 3 গোলস, মেসি 3 গোল করেছে। অন দি আদার হ্যান্ড আর অন দি কন্ট্রারি, ডিমেরিয়া স্কোর 2 গোলস, মেসি 3 গোল করেছে এবং অন্যদিকে ডিমেরিয়া 2 গোলস করেছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার নেক্সট লুক অ্যাট দ্য অ্যানাদার স্লাইড। 5, নাম্বার 5, at the same time or at that time, you can use any connector at the same time or at that time. Okay my dear learners, same time or at that time যে কোনোটাই তুমি ব্যবহার করতে পারো। নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য অ্যাকচুয়ালি উই আর রিয়েলি সরি স্যার, অনেকেই ক্লাসে যুক্ত ছিল কিন্তু এখন অনেকেই ক্লাস থেকে ডিটাচড হয়ে গেছে বিকজ অফ নেটওয়ার্কস প্রবলেম, তারা ভাবছে হয়তো ক্লাস হচ্ছে না। মাই ডিয়ার লার্নার্স, সরি ফর দ্যাট। ওকে, সো অ্যাট দ্যাট টাইম, অ্যাট দি টাইম আর অ্যাট দ্যাট টাইম, একই সময় বা সেই সময়, এখানে সেই সময় বা একই সময় বোঝাতে আমরা এই কানেক্টরটি ইউজ করেছি। যেমন দি প্রেসিডেন্ট ডেলিভার্ড হিজ লেকচার অয়েল, মানে প্রেসিডেন্ট তার সুন্দরভাবে লেকচার দিচ্ছিলেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে ওই সময়ে কি করা হচ্ছিল, দি চিফ গেস্ট ওয়ান্টেড টু ডেলিভার হিজ লেকচার, ওই সময় চিফ গেস্টও চাইলো যে লেকচার দিতে। ওকে, তার মানে একই সময়ে এই কাজ করা বা সেই সময়ে, একই সময়ে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট দ্যাট টাইম অথবা অ্যাট দি সেম টাইম, অ্যাট দ্যাট টাইম ইউজ করতে পারি, অ্যাট দি সেম টাইম। মাই ডিয়ার লার্নার্স, একটি কথা বলে রাখা ভালো যে কানেক্টরের ক্ষেত্রে আসলে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ যে তোমরা ইচ্ছা মতো ইউজ করতে পারো, তবে একটা বিষয় যে বিষয়ের সাথে এবং তথ্যের সাথে মানে মিনিংফুল হতে হবে, মিনিংফুল সেন্টেন্সের সাথে মিনিংফুল ওয়েতে তোমরা কানেক্টর যে অ্যাট দি সেম টাইমই ব্যবহার করতে হবে তা নয়, অ্যাট দ্যাট টাইমও আমরা ইউজ করতে পারি। ওকে, সো এই বিষয়গুলো তো আমাদের জানতে হবে যে আসলে কোনটার ক্ষেত্রে কোন কোন কানেক্টর ব্যবহার করা যায়। ওকে, যেমন অ্যাট ফার্স্টের পরিবর্তে ফার্স্টলি ব্যবহার করা যায়, যেমন অ্যাট দি সেম টাইমের পরিবর্তে অ্যাট দ্যাট টাইম ইউজ করা যায়। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই বিষয়গুলো আমাদের বুঝতে হবে। এবার আসি নেক্সট কানেক্টর, ইন অর্ডার টু। আমরা জানি ইন অর্ডার টু মানে কারণ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করি, ইন অর্ডার টু। এখানে আমরা খেয়াল করছি ইন অর্ডার টু গেট এ গুড অপরচুনিটি উইল ওয়েট উইক লং, ক্ষেত্রে আমরা কারণ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ইন অর্ডার টু ইউজ করি। এবার নেক্সট কানেক্টর 7, বাট সারপ্রাইজিংলি, সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রকাশ করা। এখানে বাট বা সারপ্রাইজিংলি, আমরা জানি বাট হচ্ছে কনজাংশনস, কিন্তু যখনই বাক্যের প্রথমে ব্যবহার হবে সেক্ষেত্রে দিস ইজ কল কানেক্টর। কানেক্টরগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউজেস ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, বাক্যের প্রথমে ব্যবহার হবে, সেক্ষেত্রে বাটটা কিন্তু বাক্যের প্রথমে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন শি ট্রাইড এ লট ফর চেঞ্জিং হার লাক বাট দি লাক বিট্রেড উইথ হার, তার মানে সে চেষ্টা করেছে যে তার ভাগ্য পরিবর্তনের করা, কিন্তু ভাগ্য সবসময় তার সাথে, ভাগ্য তাকে মানে বিট্রে করছে সবসময়, বাট দি লাক অলওয়েজ বিট্রেড উইথ হার। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে বাট কিন্তু এখানে ব্যবহার হয়েছে বিপরীত ধর্মী ধারণা প্রকাশ করতে। নাম্বার 8, ইনফ্যাক্ট, ন্যাচারালি, আফটার অল, ইনডেড, অ্যাকচুয়ালি, অর্থাৎ প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে আমরা এই কানেক্টরগুলো ইনফ্যাক্টের পরিবর্তে ন্যাচারালি ইউজ করতে পারি, আফটার অল ইউজ করতে পারি, বা ইনডিড ইউজ করতে পারি, বা অ্যাকচুয়াল ইউজ করতে পারি। ইউ ক্যান ইউজ এনি অফ দ্য কানেক্টরস। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করি ইট মে বি ফেডেড কালার, কালার হয়তো ফেড হয়ে যাবে, ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে এটা ফেড হওয়া উচিত ছিল না, মানে ফেড হওয়া উচিত না কিন্তু ফেড হয়ে যেতে পারে, এই যে প্রকৃত একটা কারণ উদ্ঘাটন, সেক্ষেত্রে আমরা এনি কানেক্টর ইনফ্যাক্ট করতে পারি, ন্যাচারালি করতে পারি, আফটার অল করতে পারি, ইনডিড করতে পারি, অ্যাকচুয়ালি করতে পারি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, I think you have realized my lectures. Okay, actually connector is very much difficult for the students, so last day I conduct class on about connectors on Kurigram Online School, and today in Kushtia City College Online Classroom, today I am also using connector. Actually connector, students should be aware of the connectors. Okay, so 5 এর মধ্যে 5 পেতে গেলে অবশ্যই তোমাকে সেন্টেন্সের সিনট্যাক্সগুলো জানতে হবে, স্ট্রাকচার জানতে হবে, এমনকি আমরা যে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড বা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস, এই নিয়মগুলো আমাদের জানা দরকার। এগুলো কিন্তু কানেক্টরের মধ্যে এর ইউজিংটা আছে, কাজে আমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই হ্যাভ টু ওয়্যার দ্যাট। ওকে, এবার নেক্সট কানেক্টর সামটাইমস অর ইউজুয়ালি, আমরা এটা কিন্তু মাঝে মাঝেই ব্যবহার করি, সামটাইমস বলতে মাঝে মাঝে হয় এমন ঘটনার ক্ষেত্রে। ওকে, যেমন মাঝে মাঝে আমরা কিছু ভয়ের ছবি দেখতে পছন্দ করি, হরর মুভি। ওকে, হরর মুভি, এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, সামটাইমস উই উইশ টু ওয়াচ এ হরর মুভি। ওকে, হরর মুভি। তো এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দেয়ার উই ফাইন্ড ইউজিং অফ কানেক্টর সামটাইমস, মানে মাঝে মাঝে করি বা মাঝে মাঝে আমরা একটু
একটু চাইনিজ খেতে যাই, এটা কিন্তু আসলে সামটাইমস মাঝে মাঝে ঘটে। ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ইউজ সামটাইমস অর ইউজুয়ালি। ওকে, নাম্বার 10, আনডাউটলি, নো ডাউট, নিশ্চিত করে বলা যায় এই অর্থে। এখানে আনডাউটলি বলছে যে তার পাস্ট এবং প্রেজেন্ট রেকর্ড অনেক ভালো ছিল, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা যায় যে সে ডাক্তার হবে বা ডাক্তারিতে চান্স পাবে বা মেডিকেলে চান্স পাবে। এই যে বাক্যগুলো, এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ আনডাউটলি আর নো ডাউট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে হিজ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট রেকর্ড ইজ অবভিয়াস, আনডাউটলি হি উইল বি এ ডক্টর ইন ফিউচার। অ্যাকচুয়ালি তার প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট রেকর্ড মানে এনশিওর করছে যে হি উইল বি ডক্টর ইন দ্য ফিউচার টাইম। ওকে, সো একটা মানুষের বর্তমান এবং অতীত পর্যালোচনা করলে তার ভবিষ্যতের চিত্রটা খুঁজে পাওয়া যায়। ওকে, সো এম ইজ নেসেসারি ইন দিস ওয়ে। নাম্বার 11, উই সি দেন আফটার দ্যাট অ্যাট লাস্ট আফটার এ হোয়াইল, তারপর কি হয়েছিল এমন কিছু বর্ণনা। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করি অ্যাট ফার্স্ট আই টুক কফি, দেন আফটার দ্যাট অ্যাট লাস্ট আফটার এ হোয়াইল, তারপর কি হয়েছিল এমন কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা এই কানেক্টরগুলো এবং যে কোনোটা আমরা ইউজ করতে পারি। দেন করতে পারি, আফটার দ্যাট করতে পারি, অ্যাট লাস্ট করতে পারি, আফটার হোয়াইল করতে পারি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এগুলো সব করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি নাম্বার 12, দ্যাট ইজ হোয়াই, ফর দিস রিজন। এখানে দ্যাট ইজ হোয়াই পরিবর্তে উই ক্যান ইউজ ফর দিস অর ফর দিস রিজন, যে কোনো, অর্থাৎ পূর্বের ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার একটা মিল আছে বা সামঞ্জস্য আছে, সেক্ষেত্রে আমরা দ্যাট ইজ হোয়াই বা ফর দিস রিজন। যেমন মিলা ডাজ নট নো দ্য রুলস অফ টেন্স, মিলা জানে না টেন্সের নিয়মগুলো, দ্যাট ইজ হোয়াই, এই কারণে শি ইজ উইক ইন এভরি টপিক্স অফ ইংলিশ, সে ইংলিশের সব বিষয় দুর্বল। Actually, tense is the basic fundamentals of English. So, if you don't know English, actually tense, actually you will must be weak. Okay. So, in these sentences, actually পূর্বের ঘটনার সাথে পরের ঘটনার যে একটা ডিফার করা হয়েছে বা সামঞ্জস্য করা হয়েছে, সেটা যে মিলা does not know the rules of tense. That is why she is very weak in every topics of English grammar. Number 13, as since, কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করছি যে তুমি যদি অ্যাজ ইউ আর ইল ইউ ক্যান ডু ইট প্রপারলি, তুমি যদি অসুস্থ থাকো তাহলে তুমি এটা করতে, তুমি যদি না আসো তাহলে আমি যাব না। এই যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, এক্ষেত্রে আমরা ইফ, অ্যাজ বা সিন্স ইউজ করতে পারি। এবং অ্যাজ এবং সিন্স এটা বাক্যের প্রথমে, এবং আমরা খেয়াল করছি অ্যাজ এবং সিন্স। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে ম্যাম এটা তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আসছে, যেগুলো কনজাংশন। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে এখানে একটা কারণ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা কানেক্টর হিসেবেও ইউজ হতে পারে, যেহেতু দুটি বৃহত্তর সমষ্টিকে, বৃহত্তর বাক্যকে যুক্ত করছে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাজ বা সিন্স ব্যবহার করেছি এবং এটাকে কানেক্টরও বলা যেতে পারে। নাও এ ডেজ, অ্যাট প্রেজেন্ট নাও, এখানে নাম্বার 14 আসছে নাও এ ডেজ, অ্যাট প্রেজেন্ট নাও, বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা। যেমন নাও এ ডেজ ডায়াসপোরা হ্যাজ বিকাম এ বাজার, তার মানে বর্তমানে কোনো কিছু আলোচিত বিষয়। নাও এ করোনা, নাও এ ডেজ করোনা সিচুয়েশন, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। ওকে, সো এটা আমরা বলতে পারি যে নাও ইট ইজ মানে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনটা বেশি আলোচিত, সেক্ষেত্রে আমরা নাও ইট ইজ, অ্যাট প্রেজেন্ট বা নাও, এনি কানেক্টর ইউ ক্যান ইউজ। ওকে my dear learners, next we will go to number 15. For example, for instance, such as, actually কোনো এক্সাম্পল বা উপমা দেওয়ার ক্ষেত্রে for example, for instance, such as আমরা যে কোনো কানেক্টর ইউজ করতে পারি। Actually you have to know the meaning of the connector, actually you have to know the synonyms of the connector, সমার্থক শব্দগুলো আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। আমরা যদি সমার্থক শব্দগুলো না জানি তাহলে কিন্তু আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো না। ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাচ, এগুলো উপমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, যেমন অ্যাডাল্টারেট ফুড ক্যান ক্রিয়েট, অ্যাডাল্টারেট ফুডস ক্রিয়েট মেনি ডিজিজেস। ফর এক্সাম্পল, ইট ক্রিয়েটস ক্যান্সার ইন হিউম্যান বডি। তার মানে উদাহরণস্বরূপ বলা যাচ্ছে যে দূষিত খাদ্য খেলে আমাদের অনেক রকম রোগ হয়, কিন্তু উদাহরণস্বরূপ বলা হচ্ছে যে এটা খেলে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে বা কিডনি ফেলার হতে পারে। ওকে, এবার নেক্সট 16, ইফ বা আনলেস, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? ইফ বা আনলেস ব্যবহার করব। যেমন ইফ দে ডু ইট, তারা যদি এটা করে, দে উইল গেট দেয়ার বেস্ট। অ্যাকচুয়ালি সত্য বা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমরা ইফ ব্যবহার করি। অনেকে বলতে পারে এটা তো কনজাংশনস, না এটা কানেক্টরও, যেহেতু বাক্যের শুরুতে ব্যবহার হচ্ছে এবং বাক্যের বৃহত্তর অংশকে যুক্ত করছে। অ্যাকচুয়ালি কানেক্টর হচ্ছে বাক্যের বৃহত্তর অংশকে যুক্ত করে, আর কনজাংশন হচ্ছে ক্ষুদ্রতর অর্থে ব্যবহার
হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি ইফ হচ্ছে কানেক্টর। এক্সেপ্ট ছাড়া বা ব্যতীত অর্থে এক্সেপ্ট প্রিপোজিশনস হিসেবে ব্যবহার হয়, যেটা আমি আগের অনেক ক্লাসে দেখিয়েছি, কিন্তু এখানে এক্সেপ্ট এটা হচ্ছে ব্যতীত অর্থে, যেমন অ্যাকসেপ্ট ইউর অপিনিয়ন উইল নট কন্টিনিউ আওয়ার প্রোগ্রামস। ওকে, তার মানে এখানে তোমার ওপিনিয়ন ছাড়া আমরা প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ, এখানে ছাড়া বা ব্যতীত অর্থে বোঝানো হচ্ছে। এবার আসি আমরা দো এবং অলদো, যদিও তবু, এমন ঘটনার ক্ষেত্রে দো এবং অলদো ব্যবহার হয়। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে দো হি ইজ এ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট, যদিও সে একজন মেধাবী ছাত্র, শি হ্যাজ ফেলড ইন টেস্ট এক্সাম, যদিও সে একজন মেধাবী ছাত্র, যদিও তবুও সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার মানে যদিও মেধাবী তারপরেও সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। এই যে বিষয়গুলো, এই যে ঘটনা বা উপমা বর্ণনার ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ দো অলদো, and this is also the connector which is used in the beginning of the sentence. Actually বাক্যের বৃহত্তর অংশকে যুক্ত করছে, দুটি সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে, সেক্ষেত্রে this is called connectors. According or according to, অনুসারে বা কোনো মত বা ঘটনাকে অনুসরণ করা, যেমন according to the myth child was the son of Ulysses, এখানে কোনো ঘটনাকে বা মতকে অনুসরণ করা, সেক্ষেত্রে আমরা according to or accordingly এটা ইউজ করতে পারি। ওকে, নাম্বার 20, ফাইনালি অ্যাজ দ্য রেজাল্ট সো ফাইনালি কনসিকুয়েন্টলি দেয়ারফর। তোমরা লাস্টের যে সেন্টেন্সটা, অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে লাস্টের যে সেন্টেন্সটা, সেই সেন্টেন্সটাতে আমরা এই কানেক্টরটা সবাই বসাতে পারি, মানে ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরা ম্যাক্সিমাম কানেক্টরে এই মানে ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্সে এই কানেক্টরটা বসানো যেতে পারে, যেমন অ্যাজ এ রেজাল্ট সো ফাইনালি কনসিকুয়েন্টলি দেয়ারফর, ফলে বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, তার মানে লাস্ট যে সেন্টেন্স, এবং এটা অবশ্যই ঠিক হওয়ার মতো ইয়ে আছে। কাজে এখানে আমরা খেয়াল করছি যেমন টুডে দ্য ওয়েদার ইজ নট ফেভারেবল, যেহেতু আজকে আবহাওয়া ফেভারেবল না বা অনুকূল না, অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে দি গেম মে বি পোস্টপোন, যার ফলে গেমটা পোস্টপোন হয়ে গেছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তো মাই ডিয়ার লার্নার্স আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড এবং ইউ নো দ্য সিনোনিমস অফ দি কানেক্টরস। অ্যাকচুয়ালি পূর্বে আমরা সিমিলারিটি এবং কন্ট্রাস্ট কীভাবে কানেক্টরের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, এবং পরবর্তীতে আমরা কানেক্টরের কিছু যে সিমিলার শব্দ সেগুলো সম্পর্কে উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি আই ডিসকাসড ইন ডিটেলস মাই ডিয়ার লার্নার্স। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ আছে, তোমাদের জন্য একটি টেস্ট আছে। এখানে খেয়াল করি উই আর অল রিয়েলি হেল্পলেস ইউর ডিরেকশনস, এখানে 4টি অপশন আছে, এতে আছে ফর, বিতে উইদাউট, সিতে অ্যাজ এবং ডিতে আছে অ্যাকসেপ্ট। তো এখানে 4টি অপশনের মধ্যে কোনটি হবে? আমরা কিন্তু মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, এবং আমরা যদি কানেক্টর বসাই সেক্ষেত্রে আমাদের বাক্যটা পরিপূর্ণভাবে অর্থ বুঝতে হবে এবং সেন্টেন্স বুঝতে হবে এবং সেন্টেন্সের মিনিংগুলো জানতে হবে, পড়তে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে। এই জন্য তোমাদেরকে বেশি বেশি বলবো যে তোমরা প্যাসেজগুলো ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট পার্টে যে তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে ওইগুলো আছে খুব ভালো করে পড়তে হবে, ভোকাবুলারিজগুলো পড়তে হবে, এবং এই যে কানেক্টরগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভোকাবুলারিজ দুর্বল হলে চলবে না। এই জন্য এই যে এখানে খেয়াল করো যে আমরা কোন কানেক্টর এখানে বসাতে পারি। এখানে ফর কি বসবে? নো, এখানে উইদাউট বসতে পারে। অনেকে হয়তো অ্যান্সার দিতে পারো উইদাউট হবে। উই অল আর রিয়েলি হেল্পলেস উইদাউট ইউর ডিরেকশনস, কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স আমরা তো এখানে বসাবো কানেক্টর। এখানে উইদাউট হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনস, এখানে বসবে না, এক্ষেত্রে এখানে বসবে এক্সেপ্ট, এখানে ব্যতীত ছাড়া, এটা অর্থে কিন্তু এক্সেপ্ট বসে। সেক্ষেত্রে উই অল আর রিয়েলি হেল্পলেস এক্সেপ্ট ইউর ডিরেকশনস। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, actually I have already completed my connector class. Actually because of network problems, actually class was hampered, so I again sorry for that. My dear learners, today we have detailed discussion on connectors. Actually you know connector is very important, so my dear learners, please practice at home and please study it regularly, and I think you will get the clues about solving the connectors. Actually connector is very necessary, and you know যে বাক্যের বৃহত্তর অংশকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কানেক্টর, এবং I have already discussed with you on about actually linking words and connectors. Actually what is linkers and connectors, I have given you the details informations, my dear learners. তো
So my dear learners, I think you have got much more information from the class. Okay, my dear learners, please be careful, always stay at home, and please practice the connectors and be attentive to your studies, because you have to attend the exam, annual exam. So my dear learners, please get ready for the exam. That's all for today. সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এই প্রত্যাশায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।